ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಪ್ಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಹತ ಸಕಲಾವದ್ಯತಮಸೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಳಯ ರಚನಾಶೀಲವಪುಷೇ ನಮೋ ಶೇಷಾಂನಾಯ ಸ್ಮೃತಿಹೃದಯದೀಪ್ತಾಯ ಹರಯೇ ಯೇನ ಪ್ರಾದುರಭಾವೆ ಭೂಮಿವಲಯೇ ವ್ಯಸ್ತಾರಿಗೋಶಂತತಿ ಪ್ರಬೋಧಿಶ್ರುತಿಪಂಕಜಂ ಕರುಣಯ ಪ್ರಕಾಶಿತತ್ವಂ ಪರಂ ಧ್ವಾಂತಂ ಧ್ವಂಸಮನಾಯಿ ಸಾಧುನಿಕರಶ್ಚಾಕಾರಿ ಸನಮಾರ್ಗಗಃ तेन व्यासदिवाकरेण ददतं मात्याजि मे मानसं व्याप्तिर्यस्य निजे निजेन महसा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये सक्तिर्न वै बाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्य भाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्य प्रमाणज्ञान प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मानः सरसि भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरी कतिमे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयं परं श्रीमत्पूर्णप्रमतिगुरुकारुण्यसरणिं प्रपन्ना स्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धं दतमस अवकुण्ठितत्वेन प्रणीतमिव मन्यमानः भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीन प्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकं पारीप्सितस्य अनन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया वगीतशिष्टाचार परम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमप्यदममप्यखिलैः सुवाक्यैः तस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्य विद्या व्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओमो मथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुतिक्षीराब्धिमामथ्य धीमं दरमहीव्रता प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरचक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्वोक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवक्षुर्यात्मजा सङ्गमे
ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ನಾನಮೋಹೋ ವಿಧಾಯ ನೃಹರೆ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪ್ರಸಾದಂ ಪರಂ ಪ್ರಾಪುರುಜಯ ಕೃತಕೃತ್ಯತಾಂ ಗತಮಲಾ ವಿದ್ಯಾದಿರಾಜಾದಯೋ ಯೋಗೀಶ ಕೃಪಯಂತು ತೇ ಜಯ ಮುನೇರ್ಭಾವಸ್ಯ ಬೋಧಾಯ ಮೇ ಶುಕೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾङ्मयेषु ವ್ಯಾಸೇನ ಧೈರ್ಯಂ ಬುಧಿನೋಪಮೇಯಂ मनोजजित्या मनसां निपत्य रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदव्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिकां नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपथ आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतान् अद्वैतदिग्धन्ति नः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिकचितैः संवीशयन्मोदयन् सत्यध्यानसुखे सरी विजयते पादाशितश्रीपतेः प्रावोचद्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिकाम् सत्यप्रज्ञ गुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो नूनं मनः कृताः सत्याभिज्ञगुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलम् हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्यायसुधारतान् वेदेशमुनिसत्पाद सेवा सम्प्राप्तवैभवान् यादवार्यान् वरसुधा टीकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून् मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभां ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थं तेषां विद्या फलिष्यति यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमः सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरुं मम रामशब्दार्थवक्तारं गायत्र्यर्थं च साधकं मठादिपैरमानितं च सत्यात्मानं यतिं भजे स्वस्त्यस्तु सतामखिल सन्मङ्गलानि भवन्तु श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ಹಿಂದೆ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬುದು ಧ್ವಂಸರೂಪವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುವುದು ಅಂದ್ರೇನು? ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಂಧದ ನಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅಪಿಚ ಬಂಧ ವಿಧ್ವಂಸ ಲಕ್ಷಣತ್ವಾತ್ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ನೈವ ಮುಕ್ತಿರಪೇಕ್ಷತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತ್ಯುಕ್ತೇರ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ನೈವ ಮುಕ್ತಿರಪೇಕ್ಷತೆ. ನೋಡಿ, ಬಂಧ ವಿಧ್ವಂಸ ಲಕ್ಷಣತ್ವ, ಬಂಧ ನಾಶ ರೂಪವಾದದ್ದೇ ಮುಕ್ತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧದ ವಿಧ್ವಂಸ ರೂಪ, ಬಂಧದ ನಿವೃತ್ತಿ, ಬಂಧದ ನಾಶ, ಇದೇ ಮುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ತಾನೆ. ಮುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಂಧದ ನಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧ ವಿಧ್ವಂಸ ರೂಪವಾದದ್ದು. ಅಂದರೆ ಬಂಧ ವಿಧ್ವಂಸ ರೂಪವಾದ ಮುಕ್ತಿ ಇದು ಸರ್ವತಾ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತಿಯು ಬಂಧ ವಿಧ್ವಂಸ ರೂಪವಾದರೂ ಕೂಡ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಪಿಚ
ಬಂಧ ವಿಧ್ವಂಸ ಲಕ್ಷಣತ್ವಾತ್ ಮುಕ್ತಿ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ನೈವ ಅಪೇಕ್ಷತೆ. ಇಷ್ಟು ಟೀಕರಾಯರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಿಗೆ ಹೀಗೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿ ಮೋಕ್ಷವು ಬಂಧ ವಿಧ್ವಂಸ ಲಕ್ಷಣತ್ವಾತ್, ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧದ ವಿಧ್ವಂಸ ರೂಪ, ಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ರೂಪ, ಬಂಧ ವಿಧ್ವಂಸ ಲಕ್ಷಣತ್ವಾತ್, ಮುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧ ವಿಧ್ವಂಸದ ರೂಪ ಅಂತಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವತಾ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಮುಕ್ತಿಯು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಪಿಚ ಬಂಧ ವಿಧ್ವಂಸ ಲಕ್ಷಣತ್ವಾತ್ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ನೈವ ಮುಕ್ತಿರಪೇಕ್ಷತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಬಂಧ ವಿಧ್ವಂಸ ರೂಪವಾದರೂ ಮುಕ್ತಿಯು ಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷವು ಬಂಧಧ್ವಂಸ ರೂಪವಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಿಂ ನಾಮ ಸತ್ಯತ್ವಮೇವ, ಮುಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನೇ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡುತ್ತದೆ. ಬಂಧ ವಿಧ್ವಂಸ ರೂಪವಾದ ಮೋಕ್ಷ ಇದು ಬಂಧ ಸತ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಸರ್ವಥಾ ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬುದು ಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಹಿ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತಸ್ಯ ಶಶ ವಿಷಾಣಾದೇ ಧ್ವಂಸ ಅಸ್ತಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾತು. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಧ್ವಂಸ ಕಂಡಿದೆ ಹೊರತು ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಧ್ವಂಸ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಶಶವಿಷಾಣಕ್ಕೆ ಧ್ವಂಸ ಕಂಡಿದೆಯಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಶಶವಿಷಾಣ ಅಸತ್ ಪದಾರ್ಥ ಅಥವಾ ಶುಕ್ತಿರಜತ, 1 kg ಶುಕ್ತಿರಜತ ಸುಟ್ಟೋಯಿತು, 1 kg ಶುಕ್ತಿರಜತ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು ಅಂತೇವಾ? ಮಿಥ್ಯಾಭೂತ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಳೆಯೋದು, ನಾಶ, ಧ್ವಂಸ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಶಶವಿಷಾಣ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಯಿತು, ಶಶವಿಷಾಣ ನಾಶವಾಯಿತು ಅಂತೇವಾ? ಅನ್ನಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಜಗತಿ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತ ಪದಾರ್ಥಸ್ಯ ನಾಶಃ ನಹಿ ದೃಷ್ಟಃ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ನಾಶ ಇಲ್ರಿ. ಪದಾರ್ಥ ಇದ್ರೆ ತಾನೇ ನಾಶ ಆಗೋದು. ಶಶವಿಷಾಣ ಶುಕ್ತಿರಜತ ಎಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಅಸತ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾಶದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಬಂಧ ನಾಶ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಿಥ್ಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಂಧವು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ, ಅದೇ ಮೋಕ್ಷ. ಅಂದರೆ ಬಂಧ ವಿಧ್ವಂಸ ರೂಪವಾದ ಮೋಕ್ಷ. ಬಂಧಕ್ಕೆ ಸತ್ಯತ್ವ ಇದ್ದರೇನೆ ಬಂಧಕ್ಕೆ ನಾಶವನ್ನ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಂಸಾರ, ಈ ಬಂಧನ ಸತ್ಯ ಅಂತಾದ್ರೇನೆ ಬಂಧ ವಿಧ್ವಂಸ ಎಂಬ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಕೂಡಿಸಬಹುದ್ರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದದ್ದು ಮೋಕ್ಷ. ಈ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನೇ ಒಪ್ಪಬೇಕು ಹೊರತು ಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನೀಗ? ಬಂಧದ ನಾಶ ರೂಪವಾದದ್ದೇ ಮೋಕ್ಷ. ಈ ಬಂಧನ ನಾಶವಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಂಧನದ ನಾಶ ಯಾವಾಗ ಆಗೋದು? ಬಂಧನ ಇದ್ದರೆ, ಬಂಧ ಸತ್ಯ ಆಗಿದ್ದರೆ. ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದದ್ದಕ್ಕೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಶಶವಿಷಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ನಾಶ ಎಂಬುದು ಕಂಡಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಬಂಧ ಸತ್ಯ ಆದರೇನೆ ಬಂಧ ವಿಧ್ವಂಸ ರೂಪವಾದ ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬುದು ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಶಶವಿಷಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ನಾಶ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಮಿಥ್ಯಾಭೂತಸ್ಯ ಶಶವಿಷಾಣಾದೇಹೇ ನಹಿ ಧ್ವಂಸ ಅಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ನೋಡಿ, ನಾನು ಯಥಾ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತಾತ್ ಶಶವಿಷಾಣಾದೇಹೇ ವ್ಯಾವೃತ್ತವು ಧ್ವಂಸಃ ಸತ್ತೇ ಪರ್ಯವಸ್ಯತಿ ಇತಿ ಭವತಾ ಉಚ್ಯತೆ. ಹಿಂಗ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ, ಧ್ವಂಸ ಎಂಬುದು ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಂದಿಗೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳಾದ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ನಾಶ, ಧ್ವಂಸ, ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಂಧವು ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಂಧನದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಧ್ವಂಸ ಕೂಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಬಂಧಕ್ಕೆ ನಾಶ ಅಂತೂ ಆಗತಾ ಇದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ, ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಂಧ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಪರಿವಸಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳತ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ತಥಾ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೇನೆ ಸತ್ಯಾಚ್ಚಿದಾತ್ಮನೋಪಿ ವ್ಯಾವೃತ್ತವು ಮಿಥ್ಯಾಭೂತೆ ಪರ್ಯವಸ್ಯತಿ ಇತಿ ಮಯಾಪಿ ವಕ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ ಜೇವ. ನೋಡಿ, ಧ್ವಂಸ ಇದು ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಧ್ವಂಸ ಇಲ್ಲ, ಬಂಧ ಧ್ವಂಸ ಆಗುತ್ತದಂದ್ರೆ ಬಂಧ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದೇ ನಿಯಮವನ್ನೇ. ಏನು? ಧ್ವಂಸ ಸತ್ಯನಾದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಧ್ವಂಸ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ಯಭೂತನಾದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಧ್ವಂಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಧ್ವಂಸ ಅಂಬೋದು ಈಗ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಧ್ವಂಸ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂಧಕ್ಕೆ ಧ್ವಂಸ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸತ್ಯಭೂತವಾದ ಆತ್ಮನಿಗಂತೂ ಧ್ವಂಸ ಇಲ್ಲ, ಬಂಧಕ್ಕೆ ಧ್ವಂಸ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂಧಕ್ಕೆ ಧ್ವಂಸ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಪರಿವಸಾನ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ನಾಶನೇ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬಂಧ ನಾಶ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸತ್ಯಭೂತವಾದ ಬಂಧವೇ ನಾಶ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ನಾನಂತೇನೆ ಸತ್ಯನಾದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಬಂಧಕ್ಕೆ ನಾಶ ಇದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಬಂಧ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ತಥಾ ಸತ್ಯಾಚ್ಚಿದಾತ್ಮನೋಪಿ ವ್ಯಾವೃತ್ತವು, ಸತ್ಯಭೂತನಾದ ಆ ಚಿದಾತ್ಮನಿಗೂ ಧ್ವಂಸ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ. ವ್ಯಾವೃತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಧ್ವಂಸದ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ. ಸತ್ಯಭೂತನಾದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಧ್ವಂಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಈಗಾದರೂ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಧ್ವಂಸ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತೆ ಪರ್ಯವಸ್ಯತಿ ಇತಿ ಮಯಾಪಿ ವಕ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ ಏವ. ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದರೆ ಟೀಕಾರ ಅಂತಾರೆ, ಸತ್ಯಂ ಆಪಾತತಃ ತಥಾ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನೀನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಬಹುದಪ್ಪ, ಆದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ. ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳು ಸರಿ ಅಂತ ಅನುಭವದ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ತಥಾಪಿ ಸೌತ್ರಿ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಸಂದೇಹ ಸಂದೇಹ ಸಂದೇಹಾಸ್ಕಂದಿತ ಕುಂಠಿತ ಏವ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೌತ್ರಿ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ, ಆತ್ಮ ಸತ್ಯನಾದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯನಾದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಂಧಕ್ಕೆ ನಾಶ ಇದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಬಂಧ ಸುಳ್ಳಾಗಿರ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಎಂಬುದು ದೃಢ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಇದು ಸಂದೇಹಗ್ರಸ್ತವಾಗಿ ಹಾಗೇ ಉಳಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಸಂದೇಹಾಸ್ಕಂದಿತವಾದರೆ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಏನ್ ಸೌತ್ರಿ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ನೋಡಿ, ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಏನಪ್ಪ? ಬಂಧ ಇದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತತ್ವ ಉಂಟು, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಂಧ ಧ್ವಂಸ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ನಿವರ್ತಕ ಆಗೋದು ಎರಡಕ್ಕೆ, ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕಾದರೂ ನಿವರ್ತಕ ಆಗುತ್ತದೆ, ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾದರೂ ನಿವರ್ತಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನಾದರೂ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯವನ್ನಾದರೂ ಮಾತ್ರ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನಂ ಅಜ್ಞಾನಸ್ಯೈವ ನಿವರ್ತಕ. ಈಗ ಬಂಧ ಇದು ಅಜ್ಞಾನ ರೂಪ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆದರೂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾಶ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯ ಅನ್ಬೇಕು. ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನಾತ್ ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಏತದನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ಯ, ಈ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಹೇಳಿದಂತೆ ಹೇಳಿದರೆ ಸತ್ಯನಾದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲ, ಬಂಧಕ್ಕೆ ನಾಶ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಈ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಎಂಬುದು ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನ
ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಶಶವಿಷಾಣ ಅಸತ್ತು, ಅಸತ್ತಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಧ್ವಂಸ ಇಲ್ಲ. ಅಸತ್ತಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಧ್ವಂಸ ಇಲ್ಲ, ಬಂಧಕ್ಕೆ ಧ್ವಂಸ ಇದೆ. ಬಂಧಕ್ಕೆ ಧ್ವಂಸ ಇದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಬಂಧ ಅಸತ್ತಲ್ಲ, ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂಗ ಅನ್ಬೋದು ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಬಂಧ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ ಅಂಬೋದು ಇದು ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸತ್ತು ಅಲ್ಲ, ಅಸತ್ತು ಅಲ್ಲ, ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ? ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನೀ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಸತ್ಯನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಧ್ವಂಸ ಇಲ್ಲ, ಬಂಧಕ್ಕಾದರೂ ಸತ್ಯ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಜ್ಞಾನ ನಿವರ್ತ್ಯತ್ವ ಅನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ಯ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಅಂಬೋದು ಇದು ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಇದು ಸಂದೇಹಾಸ್ಕಂದಿತವಾಗುತ್ತದೆ, ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನಬೇಕು? ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯ ನಿರಾಸೇನ, ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯ ನಿರಾಸೇನ ನಿಶ್ಚಯಮಪಿ ಭವತಃ ಜನಯಿಷ್ಯಾಮಃ. ನೋಡಿ, ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯ ನಿರಾಸೇನ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬಂಧ ಇದು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತೂ ಅರ್ಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ನಾಮ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವ ಅಂತ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರಲಿ. ಈ ಜಗತ್ತು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ನಾವು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಏನು? ಬಂಧವನ್ನ ಅವರು ಯಾಕೆ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ, ಬಂಧವನ್ನ ಅವರು ಯಾಕೆ ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಶಶವಿಷಾಣ ಅಸತ್ತು. ಅಸತ್ತಾದ ಶಶವಿಷಾಣಕ್ಕೆ ನಾಶ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ. ಅಸತ್ತಾದ ಶಶವಿಷಾಣಕ್ಕೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಬಂಧಕ್ಕೆ ನಾಶ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಬಂಧ ಅಸತ್ತಲ್ಲ, ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂಧ ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ. ಇನ್ನು ಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಬಂಧ. ಬಂಧ ಯಾಕೆ ಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸತ್ತಾದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ನಾಶ ಇದೆಯಾ? ಸತ್ತಾದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲ. ಬಂಧಕ್ಕಾದರೂ ನಾಶ ಇದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಬಂಧ ಅಂಬೋದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ನೋಡಿ, ಯದ ಅಸತ ತಸ್ಯ ನ ನಾಶ ಶಶವಿಷಾಣವತ್, ಯತ್ ಸತ ತಸ್ಯಾಪಿ ನ ನಾಶ ಆತ್ಮವತ್. ಅಸತ್ತಾದ ಶಶವಿಷಾಣಕ್ಕೂ ನಾಶವಿಲ್ಲ, ಸತ್ತಾದ ಆತ್ಮನಿಗೂ ನಾಶ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಂಧಕ್ಕಾದರೂ ನಾಶ ಇದೆ, ಈಗ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಬಂಧ ಸತ್ತು ಅಲ್ಲ, ಸತ್ತು ಅಲ್ಲ, ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಬಂಧ ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದ ನಿರ್ವಚನ ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂಬೋದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸದಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಎಂಬ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವವನ್ನ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ, ಬಂಧ ಇದು ಸತ್ತು ಅಲ್ಲ, ಅಸತ್ತು ಅಲ್ಲ, ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಈ ವಾದವನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಂ ಸದಸತೋಹೋ ಅಪ್ಪೇತೇನ ನಿಷಿಧ್ಯತೆ. ಮುಂದೆ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ರೂಪವಾದ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವವನ್ನ, ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನ ಈ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಂ ಸದಸತೋಹೋ ಅಪ್ಪೇತೇನ ನಿಷಿಧ್ಯತೆ ಎಂಬ ಮುಂದಿನ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಮಾತಿನಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಆ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಹೇಳುವ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ವಾದವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯ ನಿರಾಸೇನ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತು ಬಂಧ ಇದು ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ರೂಪವಾದ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತೆ ಅರ್ಥ. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವ ವಾದವನ್ನ ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯ ನಿರಾಸೇನ ನಿಶ್ಚಯಮಪಿ ಭವತಃ ಜನಯಿಷ್ಯಾಮಃ. ಬಂಧ ಇದು ಸತ್ಯ ಎಂಬ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂಧ ಇದು ಸರ್ವಥಾ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಈ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ
ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧ ವಿಧ್ವಂಸ ರೂಪವಾದದ್ದೇ ಮೋಕ್ಷ. ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಮೋಕ್ಷದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಅನೇಕ ರೀತಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬುದು ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋಕ್ಷವು ಬಂಧ ವಿಧ್ವಂಸ ರೂಪವಾಗಿದೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈಗ ಎರಡನೇದು, ಬಂಧಬಾಧಃ ಏವ ಮುಕ್ತಿ ಇತಿ ಚೇತ್ ನೈವಂ ಶ್ರುತಿ ಸೂತ್ರೇ ವದತಃ. ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಬಂಧಕ್ಕೆ ಬಾಧ ಬರೋದೇನೆ ಮೋಕ್ಷ. ಬಂಧಕ್ಕೆ ಬಾಧ ಬರೋದೇನೆ ಮೋಕ್ಷ. ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅವನು ಆರೋಪಿ ಅವನು ಕಳ್ಳ ಅಲ್ಲ, ಇವನು ಅಪರಾಧಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರಮ ಬಂದಿತ್ತು, ಅಯಂ ಪುರುಷ ಆರೋಪಿ, ಈ ಪುರುಷ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಭ್ರಮ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಯಂ ಪುರುಷ ನಾಯಂ ಆರೋಪಿ, ಬಾಧಕ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಪುರುಷನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ. ಅಂದರೆ ಬಂಧದಿಂದ ಬಾಧ, ಆ ಪುರುಷನ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಬಾಧ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ. ಹಾಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಈ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಬಾಧ ಬರೋದೇನೆ ಮೋಕ್ಷ. ಬಂಧ ಬಾಧ ಏವ ಮುಕ್ತಿ ಚೇತ್. ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧ ಬಾಧವೇ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಸರ್ವತಾ ಶ್ರುತಿ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಇದೆ ಟೀಕರೆ. ನಾ ಏವಂ ಶ್ರುತಿ ಸೂತ್ರೇ ವದತಃ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಬಂಧ ಬಾಧವೇ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷದ ಲಕ್ಷಣ ಬಂಧ ಬಾಧ ಮೋಕ್ಷ. ಬಂಧಕ್ಕೆ ಬಾಧ ಬರೋದೇನೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಶುಕ್ತಿ ರಜತಕ್ಕೆ ಬಾಧ ಬರ್ತದೆ. ಯಸ್ಯ ಬಾಧ ವರ್ತತೆ ಸಹ ಮಿಥ್ಯ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಾಧ ಬರುತ್ತದೋ ಅದು ಮಿಥ್ಯ. ಹೌದೋ ಇದು? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಾಧ ಬರುತ್ತದೋ ಅದು ಮಿಥ್ಯ. ಶುಕ್ತಿ ರಜತಕ್ಕೆ ಬಾಧ ಇದೆ, ಮಿಥ್ಯ. ಜಗತ್ತಿಗೂ ಬಾಧ ಇದೆ, ಬಂಧಕ್ಕೂ ಬಾಧ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಿಥ್ಯ. ಹಿಂಗ ಅವರಂದ್ರೆ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಬಂಧ ಬಾಧವೇ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಸರ್ವಥಾ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನ ಏವಂ ಶ್ರುತಿ ಸೂತ್ರೇ ವದತಃ. ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ಸೂತ್ರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇತಿ ಶ್ರುತಿ ನ ವದತಿ ಏಕವಚನ, ನ ವದತಃ ದ್ವಿವಚನದು. ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇದ್ದು ಸೂತ್ರ. ಈ ಶ್ರುತಿ ಸೂತ್ರ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಂಧ ಬಾಧವೇ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೋಕ್ಷದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಸರ್ವಥಾ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಸರ್ವಥಾ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ತರತಿ ಶೋಕಮಾತ್ಮವಿತ ತರತಿ ಶೋಕಂ ಇತ್ಯಾದೌ ವಿಪರೀತ ಅಭಿಧಾನಾತ್. ಬಂಧ ಬಾಧವೇ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಅಲ್ರೇ, ಇದರ ವಿರುದ್ಧನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರುತಿ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆತ್ಮವಿತ, ಆತ್ಮನನ್ನ ತಿಳಿದವನು, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಈ ಸಂಸಾರವನ್ನ ದಾಡ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಂಸಾರ ದಾಡ್ತಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಂಧಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂತೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಓಂ ಓಂ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ, ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸಾದಿಂದ ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮುಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಕ್ಕೆ ಬಾಧ ಬರೋದೇನೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಯಾವ ಶ್ರುತಿ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಈ ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ಮೋಕ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನೇನೈವ ಪರಂಪದಂ ತರತಿ ಶೋಕಂ ಆತ್ಮವಿತ, ಓಂ ಓಂ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಓಂ. ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಬಂಧಕ್ಕೆ ಬಾಧ ಬರೋದೇನೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಬಹುದು, ಇಲ್ರಿ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ವಿಮುಕ್ತಶ್ಚ ವಿಮುಚ್ಯತೆ ಇತಿ ಶ್ರುತ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಸ್ತು ಭಾಷ್ಯಕೃತೈವ ಅನ್ಯಥಾ ಉಪಪಾದಿತ.
ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಇದೆ. ಏನ್ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಮುಕ್ತಶ್ಚ ವಿಮುಚ್ಯತೆ. ನೋಡಿ, ವಿಮುಕ್ತಶ್ಚ ವಿಮುಕ್ತನಾದವನು ಮತ್ತೆ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮುಕ್ತನಾದವನು ಮುಕ್ತನಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನ್ರೆ ವಿಮುಕ್ತಶ್ಚ ವಿಮುಚ್ಯತೆ. ಈ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ನಮಗ ಅರ್ಥಾಪತ್ಯ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸಂಸಾರಿಯಾದ ಈ ಜೀವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಇವನು ಮುಕ್ತನೇ, ಆದರೂ ಅಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಈ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಿಮುಕ್ತಶ್ಚ ವಿಮುಚ್ಯತೆ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಇವನು ಮುಕ್ತನೇ. ಈ ಬಂಧ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ವಿಮುಕ್ತನಾದವನೇ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂಧವು ಸತ್ಯ ಅಂತಾಗಿದ್ರೆ ಮುಕ್ತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ರಿ. ವಿಮುಕ್ತಶ್ಚ ವಿಮುಚ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಒಪ್ಪದೇ ಹೊರತು ಈ ಸಂಸಾರಿಗೆ ವಿಮುಕ್ತತ್ವ ಹೇಳಿದ್ದು ಯುಕ್ತವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇನಂತಾರೆ, ಸಂಸಾರಿಣ ಅಂದ್ರೆ ವಿಮುಕ್ತತ್ವ ಉಕ್ತಿ. ವಿಮುಕ್ತಶ್ಚ ವಿಮುಚ್ಯತೆ, ಸಂಸಾರಿಯಾದ ಈ ಜೀವ ವಿಮುಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸಾರಿಯಾದ ಜೀವನಿಗೆ ವಿಮುಕ್ತತ್ವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸಾರಿಯಾದ ಜೀವ ವಿಮುಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಕೂಡುತ್ತದೆ? ಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಒಪ್ಪದರೇನೆ. ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ವಿನ ಸಂಸಾರಿಣ ವಿಮುಕ್ತತ್ವ ಉಕ್ತಿ ನ ಉಪಪದ್ಯತೆ. ಬಂಧ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಆಗದೆ ಹೊರತು ಸಂಸಾರಿಗೆ ವಿಮುಕ್ತತ್ವ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೂಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ವಿಮುಕ್ತನಾದವನು ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಈ ಜೀವ ಇವನು ವಿಮುಕ್ತನೇ. ಸಂಸಾರ ಅದು ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಪಿತ, ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ತಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆದ ಮೇಲೆ ಇವನು ಮತ್ತೆ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋದರಿಂದ ಹಾಗಾದರೆ ಸಂಸಾರಿಗೂ ವಿಮುಕ್ತತ್ವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇದೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋರುವ ಬಂಧನ, ಈ ಜಗತ್ತು ಇದು ಸುಳ್ಳು. ವಿಮುಕ್ತತ್ವ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೂಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಯಿಂದ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅವನಂದ್ರೆ ವಿಮುಕ್ತಶ್ಚ ವಿಮುಚ್ಯತೆ ಇತಿ ಶ್ರುತ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಸ್ತು. ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಈ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಭಾಷ್ಯಕೃತೈವ ಭಾಷ್ಯಕೃತ ಏವ ಅನ್ಯಥೈವ ಉಪಪಾದಿತ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರರಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರೇನೆ ಈ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಗೆ ಅನ್ಯಥೈವ ಉಪಪತ್ತಿಯನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಯಥೈವ ಉಪಪತ್ತಿಯನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಮುಕ್ತಶ್ಚ ವಿಮುಚ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಸಂಸಾರಿಯಾದ ಜೀವನಿಗೆ ವಿಮುಕ್ತತ್ವ ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಬಂಧ ಇದು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಚಿದಾನಂದಮಯನಾದ ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಬಂಧ ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥನೇ ಹೊರತು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ. ಸಂಸಾರಿಯಾದ ಜೀವನನ್ನ ಮುಕ್ತ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಕರೆದದ್ದು? ಈ ಬಂಧನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಲ್ಲ ಹೊರತು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಲ್ಲ. ಈ ಘಟ ಅನಾದಿ ನಿತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಸಾಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಜೀವನಿಗೆ ಬರುವ ಈ ಬಂಧನವೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರಿಯಾದ ಜೀವನನ ಮುಕ್ತ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾದಾತ್ಮಕತ್ವಾತ್ ಬಂಧಸ್ಯ, ಈ ಬಂಧ ಅಜ್ಞಾನ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು, ಸತ್ಯಭೂತವಾದ ಬಂಧವೇ ಅಜ್ಞಾನ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಗವದ್ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆದರೆ ಈ ಬಂಧನ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯಭೂತವಾದ ಬಂಧಕ್ಕೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಂಟು. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಸ್ಯ ಅಧ್ಯಸ್ತತ್ವ ಅಭಾವೇಪಿ ಮುಕ್ತಿತ್ವ ಉಕ್ತಿ ಯುಜ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂಧ ಇದು ಅಧ್ಯಸ್ಥ, ಆರೋಪಿತ, ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಸರ್ವತಾ ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರು, ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಬಂಧ ಇದು ಅಧ್ಯಸ್ಥ ಅಂತಾದ್ರೇನೆ ಸಂಸಾರಿ ಜೀವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ವಿಮುಕ್ತತ್ವ ಎಂಬ ಉಕ್ತಿ ಕೂಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡ. ಬಂಧ ಅಧ್ಯಸ್ಥ ಆಗದೆ ಹೋದರು ಅಂದರೆ ಬಂಧ ಇದು ಮಿಥ್ಯ ಆಗದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಸಂಸಾರಿಯಾದ ಜೀವ ಮುಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಬಂಧಸ್ಯ ಅಧ್ಯಸ್ಥತ್ವ ಅಭಾವೇಪಿ ಮುಕ್ತಿತ್ವ ಉಕ್ತಿ ಯುಜ್ಯತೆ. ಇವನಿಗೆ ಸಂಸಾರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂದರೆ ವಿಮುಕ್ತಶ್ಚ ವಿಮುಚ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರಿಯೂ ವಿಮುಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸಂಸಾರಿಗೆ ಬಂದ ಸಂಸಾರ ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಂದದ್ದು, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮುಂದೆ ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯವೇ, ಮಿಥ್ಯಾಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಮುಕ್ತ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಗೆ ಅನ್ಯಥೈವ ಉಪಪತ್ತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಮುಗಿಯಿತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇತ್ಯುಕ್ತೇರ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ನೈವ ಮುಕ್ತಿರಪೇಕ್ಷತೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಮುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧ ಧ್ವಂಸ ರೂಪವಾದ ಮುಕ್ತಿ, ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಮುಕ್ತಿ, ಬಂಧ ಬಾಧಾ ಎಂಬ ಮುಕ್ತಿ, ಮುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬುದು ಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಪದಚ್ಛೇದ ಮಾಡಲ್ರಿ. ಏವಂ ಉಕ್ತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೇರ್ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ನ ಏವ ಮುಕ್ತಿ ಅಪೇಕ್ಷತೆ. ಇತ್ಯುಕ್ತೇರ್ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ನೈವಂ ಉಕ್ತಿರಪೇಕ್ಷತೆ. ಉಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಪದಚ್ಛೇದ ನ ಏವಂ ಉಕ್ತಿ ಅಪೇಕ್ಷತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಉಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ನೋಡಿ, ಅಪಿಚ ಏವಂ ಉಕ್ತಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಹೇಳುವ ಉಕ್ತಿ ಮಾತು ಸರ್ವತಾ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ? ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಜೀವಗತಂ ಬಂಧಂ ನಿವರ್ತಯತಿ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಜೀವನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ಬಂಧನವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇತಿ ಸೌತ್ರಿ, ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯೋಜನೋಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನ್ರಿ? ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಏನ್ ಲಾಭ, ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಜೀವನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬಂಧನವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಜೀವಗತಂ ಬಂಧಂ ನಿವರ್ತಯತಿ ಅಂತ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಈ ಪ್ರಯೋಜನೋಕ್ತಿಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೇಳುವ ಉಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಸರ್ವತಾ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಬಂಧ ಇದು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತೇನು? ಜೀವಗತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಇರುವ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ವಿಷಯಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಜೀವನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಂತಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತೇನೋ. ಯದಿ ಜೀವಜ್ಞಾನಂ ಜೀವಗತಸ್ಯ ಬಂಧಸ್ಯ ನಿವರ್ತಕಂ ಇತಿ ಪ್ರಯೋಜನೋಕ್ತಿ ಸೂತ್ರೇ ಸ್ಯಾತ್. ಹಿಂಗ ಪ್ರಯೋಜನೋಕ್ತಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ತದಾ ಕಥಂಚಿತ್ ಅಪೇಕ್ಷೇತಾಪಿ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ, ಅವಾಗೇನೋ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತೇನೋ. ಅಂದ್ರೆ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನೋಕ್ತಿ ಹಿಂಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಈಗ ವಸ್ತುತಃ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಯೋಜನೋಕ್ತಿ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತೇನೋ? ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಜೀವಗತಂ ಬಂಧಂ ನಿವರ್ತಯತಿ, ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಯೋಜನೋಕ್ತಿ ಇರೋದು. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಜೀವನಲ್ಲಿರುವ ಬಂಧವನ್ನು ನಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ಇದರಿಂದ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಏನು ಸಿದ್ಧ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತುರ್ಷತು ದುರ್ಜನನ್ಯಾಯೇನ, ಯಾವಾಗ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಾ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜೀವನ ಜ್ಞಾನವು ಜೀವನಲ್ಲಿರುವ ಬಂಧವನ್ನು ನಿವರ್ತನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನೋಕ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವಾಗೇನೋ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಪೇಕ್ಷೇತಾಪಿ ಅಂತ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಏನೋ ಈ ರೀತಿ ಮಾತು ಇದ್ರೆ ನಚೈವಂ ಸೂತ್ರಕೃದಾಹ, ಸೂತ್ರಕಾರರು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಜನೋಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಜೀವಗತಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅಥವಾ ಜೀವಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಜ್ಞಾನವು ಜೀವಜ್ಞಾನಂ ಜೀವಸ್ಯ ಬಂಧಸ್ಯ ನಿವರ್ತಕಂ ಅಂತ ಹಿಂಗ ಪ್ರಯೋಜನೋಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಜೀವಸ್ಯ ಬಂಧಸ್ಯ ನಿವರ್ತಕ ಅಂತೆ ಪ್ರಯೋಜನೋಕ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಯದಿ ಶುಕ್ತಿಕಾಯಾಂ ಆರೋಪಿತಂ ರಜತಂ ಘಟಜ್ಞಾನಾತ್ ನಿವರ್ತತೆ, ನಹಿ ನಿವರ್ತತೆ, ನಹಿ ಅಂತ ಓದಬೇಕು. ನಹಿ ಶುಕ್ತಿಕಾಯಾಂ ಆರೋಪಿತಂ ರಜತಂ ಘಟಜ್ಞಾನಾತ್ ನಿವರ್ತತೆ. ನೋಡಿ, ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಜತಾರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದ, ಶುಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ರಜತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶುಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಜ್ಞಾನ, ಈ ಶುಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಅಜ್ಞಾನ, ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತವಾದ ರಜತ ಘಟಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಘಟಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇನೆ ನಿವೃತ್ತವಾಗಬೇಕು ತಾನೆ. ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಜತ ಜ್ಞಾನ ಎಂದಿಗೂ ಘಟಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತವಾದ ರಜತ ಇದು ಶುಕ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ನಿವೃತ್ತವಾಗಬೇಕು. ರಜತ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ಬೇಡಿ, ರಜತ ಅಂತ ಅನ್ನಿ. ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತವಾದ ರಜತ ಶುಕ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಘಟಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಜತಾರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಶುಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ರಜತ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿಲ್ಲ, ಶುಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಶುಕ್ತಿಯ ಅಜ್ಞಾನ ಶುಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ನಿವೃತ್ತವಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತವಾದ ರಜತ ಇದು ಶುಕ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ನಿವೃತ್ತವಾಗಬೇಕು ಹೊರತು ಘಟಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೇನು. ಯದ್ವಿಷಯಕವಾದ ಅಜ್ಞಾನ ತದ್ವಿಷಯಕವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಅಜ್ಞಾನ ಯಾವುದರದೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆ ಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದ. ಶುಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅಜ್ಞಾನ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಘಟದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಶುಕ್ತಿಯ ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಶುಕ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನವೇ ಬರಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ನಾಮ, ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಜೀವನ ಬಂಧಕ್ಕೆ ನಿವರ್ತಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಯೋಜನೋಕ್ತಿ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಬಂಧಕ್ಕೆ ನಿವರ್ತಕ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇನು? ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ನಾಮ ತ್ವಂ ಪದಾರ್ಥಸ್ಯ ಜೀವಸ್ಯ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಜೀವನ ಬಂಧಕ್ಕೆ ನಿವರ್ತಕ ಅಂದರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಜೀವಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ರೀ ಅಂತ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾವೇನಂದಿದ್ದೇವೆ? ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನೋಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವು ಜೀವನ ಬಂಧಕ್ಕೆ ನಿವರ್ತಕ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವು ಜೀವನ ಬಂಧಕ್ಕೆ ನಿವರ್ತಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯಭೂತವಾದ ಜೀವನ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ನಿವರ್ತಕ ಅಂತೆ ಆಗಬಹುದು ನಾವಂದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಂದ್ರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಜೀವಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬೇರೆ ಜೀವ ಬೇರೆ ಏನು? ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಬ್ರು ಒಂದೇನೆ ಅಂತಂತಾರ ಅವ್ರು. ಅಂದರೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೋಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ನಾಮ ತ್ವಂ ಪದಾರ್ಥಸ್ಯ ಜೀವಸ್ಯ ತತ್ಪದಾರ್ಥೇನ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಐಕ್ಯಾನುಭವ. ತ್ವಂ ಪದಾರ್ಥನಾದ ಜೀವನಿಗೆ ತತ್ಪದಾರ್ಥನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಐಕ್ಯಾನುಭವ, ಇದೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥವೇ. ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ, ಅಹಂ ನಾನು, ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ತ್ವಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಜೀವ. ತ್ವಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥನಾದ ಜೀವನಿಗೆ ತತ್
ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಐಕ್ಯಾನುಭವ. ಇದೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ. ಇಂತಹ ಐಕ್ಯಾನುಭವ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜೀವಗತವಾದ ಬಂಧನ ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯ ಆಗಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಪದಾರ್ಥನಾದ ಜೀವನಿಗೆ ತತ್ಪದಾರ್ಥನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಐಕ್ಯಾನುಭವ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನೀನು ಅಂತೀಯಲ್ಲ. ಸ್ವಗೋಷ್ಠಿನಿಷ್ಠಂ ಪ್ರಲಾಪ ಮಾತ್ರಂ, ಸ್ವಗೋಷ್ಠಿನಿಷ್ಠಂ ಪ್ರಲಾಪ ಮಾತ್ರಂ. ಇದು ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಗುಂಪನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುವ ಮಾತು ಮಾತ್ರ. ಟೀಕರಾಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಬಹುದು, ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯಬಹುದೇ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಸರ್ವಥಾ ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹರಟೆ ಹೊಡೆದಾಗಿ ಸ್ವಗೋಷ್ಠಿನಿಷ್ಠ ಪ್ರಲಾಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಸ್ವಗೋಷ್ಠಿ ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಏನಂತ? ಸರ್ವಥಾ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇಲ್ಲ, ಐಕ್ಯ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಸರ್ವಥಾ ಐಕ್ಯ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮತ್ತು ನಿರಾಕರಿಷ್ಯಮಾಣತ್ವ, ಐಕ್ಯವನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ. ಐಕ್ಯದ ನಿರಾಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ, ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದಲ್ಲೇನೆ ಮುಂದೆ ನ ಬ್ರಹ್ಮತಾಂ ವದೇತ್ ವೇದ ಜೀವಸ್ಯಾಪಿ ಕಥಂಚನ. ಸರ್ವಥಾ ಜೀವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವನ್ನ ವೇದ ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನ ಬ್ರಹ್ಮತಾಂ ವದೇದ್ ವೇದ ಜೀವಸ್ಯಾಪಿ ಕಥಂಚನ ಎಂಬುದರಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್ವಥಾ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಜೀವಜ್ಞಾನ ಒಂದೇ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಜೀವಜ್ಞಾನ ಜೀವನ ಬಂಧಕ್ಕೆ ನಿವರ್ತಕ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಜನೋಕ್ತಿ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನಬೇಡ. ಪ್ರಯೋಜನೋಕ್ತಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಜೀವಸ್ಯ ಬಂಧಸ್ಯ ನಿವರ್ತಕಂ ಅಂತೆ ಪ್ರಯೋಜನೋಕ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಯೋಜನೋಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜ್ಞಾನವು ಜೀವನ ಬಂಧಕ್ಕೆ ನಿವರ್ತಕ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯೋಜನೋಕ್ತಿಯು ಸರ್ವಥಾ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇದೊಂದು 2-3 ಲೈನ್ ನೋಡಿ. ಅಪಿಚ ಯದಿ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಯದಿ ಚ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರಾತ್ ಬಂಧಬಾಧ ತದಾ ಜ್ಞಾನೇ ಸತಿ ಕಿಮಪಿ ಮುಕ್ತಿ ನೈವ ಅಪೇಕ್ಷತೆ ಇತಿ ಸದ್ಯಃ ಏವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಶರೀರಾದಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಸಜ್ಜೇತ ಇತ್ಯರ್ಥಾಪತ್ತೇ ತರ್ಕ ವಿರೋಧ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವೇನಂದಿವಿ? ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಂಧವು ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಬಂಧಕ್ಕೆ ನಿವರ್ತಕ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಕೂಡಲೇನೆ ಬಂಧ ಇದು ನಾಶವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮುಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಬೇರೆಯದರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆಯದರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಆಯಿತು, ಮೋಕ್ಷ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಪರೋಕ್ಷಿಗಳು ಈ ಶರೀರಾದಿ ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರಾದಿ ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತದೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಪರೋಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಶರೀರ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು ತಕ್ಷಣ ಎಂಬ ಆಪಾದನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಜ. ಯದಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಬಂಧಸ್ಯ ನಿವರ್ತಕಂ ಇತಿ ಚೇತ್ ತರ್ಹಿ ಯದಾ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಜಾಯತೆ ತದಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಪರೋಕ್ಷಿಣಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಮಪಿ ಶರೀರಾದಿ ನಿವೃತ್ತಿರ್ಭವತು. ಶರೀರ ನಿವೃತ್ತಿ ದ್ವಾರ ಸದ್ಯ ಏವ ಮೋಕ್ಷೋ ಭವತು. ಆವಾಗಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಆಪಾದನೆ ಬರಬಹುದು ನೋಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯದಿ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಮತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧವು ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಬಂಧವು ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಇದು ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅನ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತು ಗೊತ್ತೇನು? ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇನೆ, ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಂಧನಾಶ, ಬಂಧಕ್ಕೆ ಬಾಧ ಅಂತ ಹಿಂಗ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಆದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಯಾವುದನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡಬಾರದು. ಸದ್ಯನೇ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದವರಿಗೆ ಶರೀರ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಆಗಬೇಕು.
ಸದ್ಯ ಏವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಶರೀರಾದಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಸಜ್ಜೇತ ಇತ್ಯರ್ಥಾಪತ್ತೇ ತರ್ಕ ವಿರೋಧ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಗೆ ತರ್ಕ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಗೆ ತರ್ಕ ವಿರೋಧ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏತಚ್ಚ ತೃತೀಯೇ ಪ್ರಪಂಚ ಇಷ್ಯಾಮ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ತರ್ಕ ಮಾಡಿದರೆ, ಇದು ಅಂತ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತರ್ಕ ವಿರೋಧವನ್ನು ನಾವು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಪರಪ್ರಸಾದನೇಚ್ಛೋಸ್ತು ವಿಲಂಬೋ ನಾಮ ಯುಜ್ಯತೆ ಪುಮಿಚ್ಛಾಧೀನತಾನೋಚೇತ್ ವಿಲಂಬ ಕಿಂ ಕೃತೋ ಭವೇತ್. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಸಾದವು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಸಾದವು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛಾಧೀನವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೋದು. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರು. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಆದಾಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ? ಬ್ರಹ್ಮಾಪರೋಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಶರೀರ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಬುವ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಭಗವದಿಚ್ಛಾ ಎಂಬ ಕಾರಣ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಭಗವದಿಚ್ಛೆ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಆದಾಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಉಪಾಸನಾ ಪಾದದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ, ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದಿಂದ ಶರೀರ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಉಳಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಏವಂ ಸೂತ್ರಿತ ಪ್ರಯೋಜನ ಕ್ಷಿಪ್ತಂ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಇಹ ವರ್ಣಿತಂ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಂ ಓಂ ಅಥಾತ ಓಂ ಓಂ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಓಂ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ. ಈ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೂಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಆ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯದ ಆದಿ ಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಇದು ಸರ್ವಥಾ ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನಾಕ್ಷಿಪ್ತತೆಯ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ನೀವೇನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಯುಷ್ಮದಸ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಯ ಗೋಚರಯೋ ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ಆದಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏತನ್ ನಿರಾಕೃತಂ, ಇದನ್ನು ನಾವು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡದಂಗಾಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಯೋಜನಾಕ್ಷಿಪ್ತತೆಯ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ 2 ವಿಚಾರ ಇದೆ, ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ವಿಷಯಾಕ್ಷಿಪ್ತತೆಯ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಅಥವಾ ಉಪೋದ್ಘಾತ ರೂಪವಾಗಿ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ನಾಳೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಠವು ನೇರವಾಗಿ 4:15 ಸಾಯಂಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾಠ ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನನಗೆ ದೂರವಾಣಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.